সকলে মাহফিলের মধ্যে বসে যান। সুদূর ফুরফুরা শরীফ থেকে আমি আপনাদের পীরের আওলাদ গুনাহগার আপনাদের খিদমতে অল্প সময় দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে দুই একটা আলোচনা। যখন প্রোগ্রাম দাওয়াত করা হয় সেই সময় বলে দেওয়া হয়েছিল বা টাইম সেভাবে মেনটেন করা হয়েছে যে 10টা পর্যন্ত আমি থাকতে পারবো গুনাহগার, এখান থেকে অন্য প্রোগ্রাম। যাই হোক, তারপরেও যথাযথ সময় আল্লাহ পাক আপনাদের খিদমতে আনিয়েছেন। বাড়িতে বসে না থেকে মাদ্রাসার সৌন্দর্যটাকে নিজ দায়িত্ব মনে করে একটু সুন্দরতর বানিয়ে নেন। এখনো পর্যন্ত যারা বাড়িতে আছেন, জলসা দিয়েছেন, ওয়াজের মাহফিল করেছেন, পরিবেশটা তো ঠিক রাখতে হবে আমাদের। লকডাউন পরিবেশ, সরকারি বিধিনিষেধের মাঝখান দিয়ে একটা দোয়ার মাহফিলের পরিবেশ গড়েছেন, তো একটু মাহফিলে আসেন। এটা সবরে সানি মাদ্রাসার মধ্যে সে দায়িত্ব মনে করে বসেন। এই সুন্দর পরিবেশটাকে নিজ দায়িত্ব মনে করে সুন্দরতর করেন। তাই আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি যারা বাড়িতে আছেন, ঈদে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় হাঁটাচলা করছেন, সকলে মাহফিলের মধ্যে এসে বসে যান, মাদ্রাসার মধ্যে এসে বসে যান। إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمنا ورحمكم الله. وقال الله تعالى في شان حبيبه تكريما على رسوله تعظيما لحبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على একটু মুহাব্বতের সাথে বলেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মরিজে শাহ খুবাহু शफा से मुझको क्या मतलब मरीजे शाह खूबाबू शफा से मुझको क्या मतलब तबीबो रहा अपना लो दवा से मुझको क्या मतलब. अल्लाहुम्मा सल्ली अला
ख़जा सौ बार आ जावे, नहीं कुछ खौफ है इससे। ख़जा सौ बार आ जावे, नहीं कुछ खौफ है इससे। फिदाए रूह वाला हो क़जा से मुझको क्या मतलब, मरीजे शाह खोबा हो शफा से मुझको क्या मतलब। तबीबो रहा अपना लो, दवा से मुझको क्या मतलब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला उशरबी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। उशरबी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। उशरबी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गलियां अच्छी लगी। उशरबी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। दूर से तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। दूर से तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। दूर से तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आले सय्यदना। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मुझको कुए मुस्तफा की, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। महरुमा की रोशनियाँ के माना अच्छी है मगर। महरुमा की रोशनियाँ के माना अच्छी है मगर। सब्ज गुंबद की मुझे तो, सब्ज गुंबद की मुझे तो रोशनी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला একটু জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह
माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आली या मेरे अल्लाह 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 मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है या मेरे अल्लाह 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 जो पूछा कमरने वाले ने कहा सिद्दीक अकबर ने जो पूछा कमरने वाले ने कहा सिद्दीक अकबर ने मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफी है या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आले सय्यदना আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করেন সকলে বলেন আমিন জোরে বলা যাবে আমিন চিৎকার দিয়ে বলা যাবে আমিন নবীর উপরে দরুদ পাঠ করছেন একটা আবেগ থাকবে ভালোবাসা থাকবে মহব্বত থাকবে দরুদ আলাদা নিয়ে থাকবে অন্তরের মধ্যে সেই দরুদ সেই ভালোবাসা নিয়ে রাসূলের উপরে দরুদ মহব্বতের সাথে হাদিয়া নসর কলিজা দিয়ে পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا सुलगती आग पर गमशी के होठों से सदा आई सुलगती आग पर गमशी के होठों से सदा आई मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे
अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। সুন্দর কথা শায়ের তার ভাষার মধ্যে বলছে। গোটা পৃথিবী যখন করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা মেইনটেইন করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, গোটা পৃথিবী যখন ভ্যাকসিনের দিকে তাকিয়ে আছে, গোটা পৃথিবীর মানুষ যখন কোভিড-19 আক্রান্তের টেনশনে হচ্ছে, সবাই মেডিকেল সায়েন্সের ভ্যাকসিনের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মনে রাখবেন, ইমানদার মাস্ক পরেছে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করেছে, সোশ্যাল ডিসটেন্স বজায় রেখেছিল, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু ইমানদার জানে হায়াত আর মওতের মালিক হচ্ছে আমার খোদা। আল্লাহ যদি চায় এর মধ্যেও আমার আল্লাহ দিতে পারে। কথা ঠিক? সব করেছে, সরকারি আইন, বিধিনিষেধ, মেডিকেল সায়েন্সের পরামর্শ মাথায় রেখেছে। কিন্তু বুকের মধ্যে এটুকু ইমানদারের খাঁচা বেঁধে আছে, আমার আল্লাহ যদি চায় এর মধ্যে দিতে পারে। তাই শায়ের তার ভাষা বলতে বলেছে, খোদা কা জিকির করতা হো সুকুনে কলব মিলতা है, खुदा का जिक्र करता हूँ सुकूने कल्ब मिलता है, खुदा के इस दीवाने को खुदा का नाम काफी है। बोला जावे ना सुभान अल्लाह, चित्कार दे बोला जावे ना सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करता हो सुकून कल्ब मिलता है, खुदा के इस दीवाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह 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 या मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आलि सय्यिदिना। উপস্থিত আমার আযীজ মুকদ্দাস ব্রাদার ইসলাম, আমার দিন দরদি নিকার ফারিজগার ইমানদার মুত্তাকি ভাইরা, সংক্ষেপ আলোচনা আপনাদের খিদমতে কোভিড-19 এর প্রোটোকলের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই বছরের ঈদুল আযহা উদযাপন, কোভিড-19 এর প্রোটোকলের মাধ্যম দিয়ে আমাদের এই বছরের ঈদুল ফিতর উদযাপন, সরকারি বিধিনিষেধকে সম্মান দিয়ে আমরা কোরবানি দিয়েছি, কোরবানির পশু যাওয়া হয়ে গিয়েছে। আজকে সংক্ষেপ আলোচনা আপনাদের খিদমতে খুব অল্প সময় কিছু পয়েন্টের উপরে কথাবার্তা বলবো। আজকে কোরবানির পশুটাকে যাওয়া করলাম, যাওয়াকৃত পশুর বস্তুগুলো, যাওয়াকৃত পশুর বস্তুসমূহগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে বন্টন করে দিলাম। যেটা বাড়িতে আনা সেটাকে বাড়িতে আনলাম, যেগুলো যখন খাওয়ার দরকার সেগুলো খেয়ে নিলাম। কুরবানি তো পশুর দ্বারাই হয়ে গেল, কিন্তু মনে রাখবেন আপনার পশুটা কুরবানি দেওয়ার আগে, আপনার দুম্বাটাকে কুরবানি দেওয়ার আগে, আপনার ছাগলটাকে কুরবানি দেওয়ার আগে, আপনার উটটাকে কুরবানি দেওয়ার আগে, আপনার মহিষটাকে কুরবানি দেওয়ার আগে, আপনার কুরবানির পশুটাকে জবাহ করার আগে শরীয়ত বলছে আপনার অন্তরটাকে কুরবানি দিতে হবে। আলোচনা আগাবো তো নাকি? ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ। শুনতে মাইকে অসুবিধা হচ্ছে না? সেটিং করলাম তো, আপনাদের শুনতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে সেটিং চেঞ্জ করতে হবে।
আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করেন, সকলে বলেন আমিন। এই কথা কেন বললাম? কোচিরা তোমরা একটু চুপ থাকো, যদি অসুবিধা হয় বাড়ি চলে যাও। তুমি বিরিয়ানি অনেক বাকি আছে, এক কথা বললে তো মাথা ঘুরিয়ে যাবে। খুব সাবধানে খুব কথা বলা, শুনতে যদি মন না চায় ঘরে যে ঘুমিয়ে পড়ো, বেরোলে খারাপ করো, বিরিয়ানির সময় চলে আসো। আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করেন, সকলে বলেন আমিন। এখন আপনাদের প্রশ্ন জাগবে, হুজুর এই কথা আপনি কেন বলছেন? কুরবানি তো পশু জবার মাধ্যম দিয়ে হবে, কুরবানি তো পশুর গলায় ছুরি চালানোর মাধ্যম দিয়ে, রক্ত প্রবাহিতর মাধ্যম দিয়ে কুরবানি হয়, এটা আমরা জানি। আপনি প্রথমে হতে বললেন হুজুর আপনি কথা বললেন কেন? ইতিহাসটা জানলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কুরবানি যদিও বা পশু জবাহর মাধ্যম দিয়ে উৎপন্ন হয়েছিল, শুরু হয়েছিল, ইবতেদা হয়েছিল, কিন্তু মনে রাখবেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অন্তরটাকে আমার আল্লাহ আগে পরীক্ষা করে কুরবান করে দিয়েছিল। আমি বলি কোরআন বলছে, একটা বনমাটি কথা বলবো না, প্রত্যেকটা কোরআনের দলিল দিয়ে কথা বলবো আপনাদের। সূরাতুস সাফফাত 102 থেকে 107 নম্বর আয়াত। আজকে 13 থেকে 14টা কোরআনের আয়াতের রেফারেন্স দেব আপনাদের। আল্লাহ যদি করিয়ে দেন, আমার দ্বারা মধ্যে বলিয়ে দেন। কেন এই কথা বললাম? যে নিজের মনটাকে কুরবান করতে হবে। স্বপ্ন কোরআন বলছে ফালাম্মা বালাগা মা'ুস সা'a ক্বালা ইয়া বুনাইয়া ইন্নী আরা ফিল মানামি আন্নী আসবাহুকা ফাআনজুরু মা তারা ক্বালা ইয়া আবা তিফআল মা তু'মার সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবিরিন। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল সাহাবেকরা হুজুরদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করে, সাহাবেকরা হুজুরদেরকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে। নবী আমার সাহাবেকরা হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে এলান করে দিলেন, পরিষ্কার কোরআন ঘোষণা করে দেয় হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনাটাকে আমার আল্লাহ কোরআনের মধ্যে শরীয়তের দলিল হিসাবে সাহেবে নিসাব যাদের উপরে হাজ ফরজ হয়ে গিয়েছে, সাহেবে নিসাব যাদের উপরে যাকাতটা ফরজ হয়ে গিয়েছে, আমার আল্লাহ তাদের জন্য কুরবানিটাকে ওয়াজিব বানিয়ে দিলেন। ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার। আল্লাহ কোরআন নাযিল করলেন, তারপরেই বলছেন ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, তোমরা নামাজ আদায় করো এবং কুরবানি দাও। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে এলান করে দিলেন সেই ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনাটাকে সূরাতুস সাফফাতের মধ্যে পরিষ্কার করে ঘোষণা দিয়ে দেয় ফালাম্মা বালাগা মা'ুস সা'a ক্বালা ইয়া বুনাইয়া ইন্নী আরা ফিল মানামি আন্নী আযবাহুকা। নিজের সন্তানের সাথে কথা বলছি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখছি এই বৎস আমার কলিজার টুকরা, আল্লাহ আমাকে স্বপ্নতে দেখাচ্ছে আমি যেন তোমাকে জবাহ করছি। এই কথা কেন বললাম আপনাদের? পূর্বদিকপুর এলাকার মানুষদের কাছে এসে এই আলোচনাটা কেন তুলে ধরলাম যে আজকে আপনি আপনার পশুটাকে 3 দিন ধরে জবাহ করেছেন, কেউ প্রথম দিনে নামাজের পরে, কেউ দ্বিতীয় দিন, কেউ তার পরের দিন, এই 3 দিন জবাহ করেছেন। আপনি আপনার পশুটাকে কুরবানি দিলেন, আপনি আপনার পশুর শরীরটা আমার মধ্যে থেকে ধর থেকে গর্দানটাকে একটু জবাহ করে রক্ত প্রবাহিত করে দিলেন, আপনি মনে করলেন কুরবানি করে দিলাম না। শরিয়াত এটা আপনাকে শিক্ষা দিল, কিন্তু এর ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু আছে, এর ভিতরে কিছু দলিল আছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম 80টা বছর কোন আল্লাহ তাকে সন্তান দিয়ে দেয় না, একা ইব্রাহিম আল্লাহ তাকে মুনাজারি করে, আল্লাহ তাকে কাঁদা কাটা করে, আল্লাহ
আল্লাহর কাছে দোয়াটা মানতে থাকে, এ রব্বে আল্লাহ আপনি আমাকে সন্তান দেন, এ রব্বে আল্লাহ আপনি আমাকে আওলাদ দেন, আল্লাহ আপনি আমাকে সন্তান দেন। 80 বছর পরে আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে একটা সন্তান দিলেন। 80 বছর পরে আল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে একটা সন্তান দিলেন। অসুবিধা হচ্ছে না? পরিষ্কার ক্লিয়ার আওয়াজ? 80 বছর পরে যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সন্তানটা পেল, আরে 5 বছর 10 বছর পরে সন্তান পেলে মানুষ খুশি হয়ে যায়। 80 বছর পরে আল্লাহ যখন ইসমাঈলকে দান করলেন, ইসমাঈল যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে আল্লাহ পাক এলান করে দিলেন, ইসমাঈলকে ইব্রাহিম যাও কাবা বাইতুল্লাহ সংলগ্ন মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে এসো, আমি আল্লাহ অর্ডার করে দিলাম, আল্লাহর হুকুম কুরবান হয়ে যাচ্ছে কলিজা, আল্লাহর হুকুম কুরবান হয়ে যাচ্ছে অন্তর, আল্লাহর হুকুম কুরবান হয়ে যাচ্ছে দিল, আল্লাহর হুকুম অন্তরটা কুরবান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রব বলেছে যা ইব্রাহিম, না তোমার কাছে তুমি রাখতে পারবে না, কুরবান করে দাও অন্তরটাকে, কুরবান করে দাও দিলটাকে, কুরবান করে দাও কলিজাটাকে, চাও সন্তানটাকে রেখে দিয়ে ওই জায়গায় ফেলে দিয়ে এসো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার স্ত্রী আর সন্তানকে একা মরুভূমির মধ্যে রেখেছে। আল্লাহ বলে ইব্রাহিম তোমার সন্তান দেওয়ার দায়িত্ব আমার, ওই সন্তানের হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার। কুরবান তো ওখানে হয়ে গেছে, কলিজার টুকরোটাকে মরুভূমির মধ্যে রেখে দিয়েছে, পরে কুরবানি ব্যাখ্যা এসেছে। কথা বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারছেন? আপনার ছেলে মিশনে পড়ে, বোর্ডিং স্কুলে পড়ে, 9 মাসে 6 মাস পরে বাড়িতে আসে, যখন তাকে ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে আসেন, বোর্ডিং স্কুলে রেখে দিয়ে আসেন, কত ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব, কত সিসি ক্যামেরা সিকিউরিটির মধ্যে আপনার ছেলেটা বোর্ডিং স্কুলে থাকে, মিশনারি সিস্টেমের ওই জায়গায় থাকে, কত খাবার আপনি টাকা দেন, অর্থ দেন, তাকে টিফিন খাওয়ার পয়সা দিয়ে আছেন, টিফিন কিনে দিয়ে আছেন, মিশন থেকে খাওয়া দেওয়া হয়, বোর্ডিং থেকে খাওয়া দেওয়া হয়, তারপরেও আপনার কলিজাটা ছিঁড়ে যায়, বাচ্চাটাকে রেখে দিয়ে এসেছে। কথা বলেন, বুঝাতে পারবো না। কেউ নেই, নিঃস্ব, একা, মা ছেড়ে পড়ে আছে। আল্লাহ ইব্রাহিম দায়িত্ব আমার, সন্তান দেওয়ার দায়িত্ব আমার, হেফাজত করার দায়িত্ব আমার। আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিয়া ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। ইব্রাহিম যা রেখে আয় ওখানে, কুরবান আল্লাহ অন্তর তোমার জন্য যা। রেখে দিয়ে চলে এসে যখন ছেলে ঘরে এসেছে, পরে অনেক ঘরের অধিকার চাচ্ছি না, মূল জায়গাতে আলোচনা করছি। একটু যখন বয়স হলো, কোরআন বলছে একটু যখন খেলাধুলা করার বয়সে উপনীত হলো, আল্লাহ বলছে ইব্রাহিম এতদিন দূরে ছিল, এবার জবা করতে হবে। আরে জবা তো পরে হবে, কথা শুনলে পরিবে ফেটে যাবে। বুঝতে পারবে এ কথাটা শোনা মানে তো পিতার কলজে শেষ। আল্লাহ বলছে ইব্রাহিম আমার সন্তুষ্টি, আমার রেদামান্দি, আমার নৈকট্য, আমার খুশি যদি চাও সন্তানকে জবা করো। এ কথা জবা তো পরে, ছুরি তো পরে চালাবে, আরে তলোয়ার তো পরে চালাবে, শিরা পরে কাটবে, ঘর থেকে কাটান পরে আলাদা করবে। এ কথা শুনলে তো তোমার কলজে আদর শুকিয়ে যাবে। পানি থাকবে কি বাপ চিন্তা করেন, আগে কুরবান করছে আল্লাহ। আল্লাহ তুমি বলেছো কুরবান, বলেছি আগে পশু জবাই করার আগে অন্তরটাকে কুরবান করে। আল্লাহ তোমার হুকুম, তোমার রেজামন্দি, তুমি খুশি হবে, তুমি খুশি হবে বলে তোমার রাস্তায় আমি আমার সন্তানটাকে জবা করছি। আর আজকে আপনার গ্রামে, আজকে আপনার আমার পাড়ায়, আপনার আমার মহল্লায়, আপনার আমার এলাকায় পশু আসে কুরবানির সাফা করার জন্য। পশুগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
মনে রাখবেন অধিকাংশ মানুষের মেন্টালিটি থাকে যে আমার পশুটা কার থেকে বড় হলো। চাচার পশু বড় না ভাইপোর পশু বড়? প্রথম থেকে কন্টেস্ট শুরু হচ্ছে। আর ইব্রাহিম কিন্তু কন্টেস্ট নাই, রেদামন্দি খুশি আল্লাহ করতে চেয়েছে। আল্লাহ খুশি কিসে সেদিকে চিন্তা করেছে, আর আপনি আমি সমাজের মানুষকে খুশি করার চিন্তা করেছি। যে এলাকায় একটা বড় গরু হলে বিরাট খুশি হয়ে যায়। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে, সাহাবায়ে হুজুরদের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা দিয়ে বলে, আল্লাহ পাক তোমাদের রক্ত দেখে না, আল্লাহ পাক তোমাদের গোশত দেখে না, আল্লাহ পাক তোমাদের পশুর রক্ত দেখে না, গোশতটা আল্লাহ পাক দেখে না, আল্লাহ পাক তোমাদের তাকওয়া, তোমাদের অন্তরটা দেখে, তোমাদের কলিজাটা দেখে, তোমাদের দিলটা দেখে। ওই অন্তর যতটা আল্লাহর জন্য কুরবান হয়ে যাবে, ওই অন্তর যতটা আল্লাহর প্রতি কুরবান হয়ে যাবে, ওই অন্তর যতটা আল্লাহর প্রতি নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে, ওই কলিজাটা যতটা আল্লাহর প্রতি নিজেকে সঁপে দিতে পারবে, যতটা আল্লাহর প্রতি নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে, মনে রাখবে আল্লাহ পাক তোমাদের তাকওয়া উপরে কবুল করে নেবে। তোমরা কুরবানির পশুটার গলাটায় ছুরিটা চালাবে। খোদার কসম করে বলে যাচ্ছি, সরকার কায়নাত ঘোষণা দিয়ে বলে, কুরবানিকৃত পশুটার শরীরটার মধ্যে যখন পশুটা জমা করা হয়, যখন ছুরিটা চালিয়ে দেওয়া হয়, আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল এলান করে দেয়, ওই রক্তটা জমিনে পড়ার আগে, রক্তটা জমিনে স্পর্শ করার আগে আমার আল্লাহ, আমার মাওলা পরওয়ারদিগার তার জীবনের সমস্ত গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেয়। গড়িয়ে নর্দমায় যেতে হবে না, পুকুরে যেতে হবে না। কুরবানির পশুর রক্তটা জমিনে পড়ার আগে, সভা করার পরে রক্তটা যে জমিনে পড়ছে, যদি তাকওয়া ঠিক থাকে, ওই তাকওয়াটার উপরে আল্লাহ জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করে দেয়। কিসের পশুর গরম দেখাচ্ছি, কিসের পশু নিয়ে দাদাগিরি দেখাচ্ছি আমরা? শরিয়াত শরিয়াতের জায়গায়, দিন দিনের জায়গায়, ইসলাম ইসলামের জায়গায়, কোরআন কোরআনের জায়গায়, শরিয়তের রীতি নীতি বিধান, শরিয়তের রীতি নীতি বিধানের জায়গায়। শরিয়ত কারো বাবাকালীন সম্পত্তি নয়, কারো মন গড়া আইনের উপরে শরিয়ত নির্ভরশীল নয়, কারো বাবার কথার অনুযায়ী শরিয়ত চলে না, কারো ব্যক্তি বিশেষ আলোচনায় শরিয়ত চলে না, কারো নিজের দায়িত্বশীলতার শরিয়ত নয়, দায়িত্বহীনতাও শরিয়ত নয়। শরিয়ত শরিয়তের মাপকাঠিতে চলে। তাই মুস্তাফা বলছে, কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা আনা উমিরতু আউয়ালুল মুসলিমিন। সরকারে কায়নাত কে আল্লাহ পাক এলান করে দিতে বললেন। সরকারে কায়নাত ঘোষণা দিচ্ছে, মদিনা দুলাল ঘোষণা দিচ্ছে, ইমামুল মুরসালিন ঘোষণা দিচ্ছে, ইমামুল হুদা ঘোষণা দিচ্ছে, ইমামুল কিবলাতাইন ঘোষণা দিচ্ছে, হাবিবে লবিবে তবি ঘোষণা দিচ্ছে, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার ইবাদত, আমার বندگی, আমি আমার হায়াত, আমার মওত সবকিছু আল্লাহর হাতে আমি আল্লাহ পাকের দিকে সুপর্দ করে দিলাম। ওয়াবিযালিকা আনা উমিরতু আউয়ালুল মুসলিমিন, আর আমি হচ্ছে মুসলমান দিগের মধ্যে সর্বপ্রথম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। যাবে না টিকে যাবো না, সাধারণ আলোচনা করব, কবিরে যে কিছু ঘাটাঘাটি করে কথা বলবো তো নাকি? হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। আল্লাহ সকলকে কবুল করুন, সকলে বলেন আমিন। জোরে বলা যাবে আমিন। সবাই শুনবেন, থেকে শুনবেন, একটু হাত তুলেন তো দেখি পরিবেশ কি অবস্থা। অনেক তো ঘাটাঘাটি করেছে, এখন দেখি আপনাদের কি অবস্থা। একটু তকবীর দেয়, দেখি নাম একটা
আওয়াজে টিকে যাওয়া যাবে বুঝলি কোন তারা যায় না হ্যাঁ বুঝলি ভাই কি হয়েছে এখন অনেক কিছু বাকি পায়া বুঝলি আবার কিভাবে পোস্ট করতে পেরে পোস্ট চুরি বাজাতে হবে প্রত্যেকদিন আলাদা করে পড়া অনেক কিছু ব্যাপার আছে এটা চব্বিশদের দেখি ইমানদারের মতো নামাজ দেন না রে তাকবীর মুসলমানের মতো নামাজ দেন দেখি না রে তাকবীর ইমানদারের মতো দিল খুলে একবার বলেন না রে তাকবীর সিলসিলায়ে ফুরফুরা শেখ সিলসিলায়ে ফুরফুরা শেখ সাকে মুজাদ্দিদ জামান সাকে মুজাদ্দিদ জামান হেজবুল্লাহ হেজবুল্লাহ নারে তাকবীর মাশাআল্লাহ আওয়াজ ঠিক আছে আলোচনা দিতে যাওয়া যাবে খুব সূক্ষ্ম বেরে বোঝার চেষ্টা করবে কেন বললাম নিজেকে কুরবানি করতে হবে চারটি কোরআনের আয়াত বলে দিয়েছি নবীর মতো মানুষ যার আগের গুনাহ মাফ পরের গুনাহ মাফ মাসুম যার গুনাহ খাতাই নেই আল্লাহ পাক যাকে পৃথিবীর সেরা মানুষ করে পাঠিয়েছেন আমার মতো মানুষ কি বলছে কুলিন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমার নামাজটা আল্লাহর জন্য আমার কুরবানিটা আল্লাহর জন্য আর আপনি আমি বলছি কুরবানিটা আল্লাহর জন্য কিন্তু সমাজের মানুষের দেখানোর জন্য আপনারা বলে টিকে গেলে গুলাটা অন্যদিকে চলে যাবে রাসূল বলছে কুরবানি আল্লাহর জন্য আপনি আমিও বলছি কুরবানি আল্লাহর জন্য কিন্তু আপনার আমার কার্যক্রম আপনার আমার অ্যাটিটিউড আপনার আমার স্টাইল আপনার আমার পদ্ধতি আপনার আমার পরিবেশের পদ্ধতি অনুযায়ী যে আমরা সিস্টেমেটিক কুরবানি দিচ্ছি এটা প্রথমে চামড়াটা কেটে বলতে অর্ধেকই চর্বি অনেক পাত্তা হয় নাকি মুখ কিনতে জানে খাওয়া হয় মুখ হচ্ছে 5টা হাট ঘুরে ফেললো এইগুলো কিনে দিয়ে এসেছে একটা বাড়িতে গেলাম তুলে দিয়ে চলে এলাম দেখ 3 মনের উপরে মালা কথা বলেন কথা ঠিক হচ্ছে না খুব সাদা মাটা আলোচনা করছি শরিয়াত বুঝতে গেলে আমি উদাহরণ দিয়ে বাস্তবটা বুঝুন না শরিয়াতের মাপকাঠি বুঝতে পারবেন না ফলটা কোন জায়গায় হচ্ছে আগে ধরতে হবে কারেন্ট হচ্ছে চতুর্দিকে তার ছিটিয়ে আছে আরে কোন জায়গায় ফল হওয়ার কারণে বারবার এমসিবিটা পড়ে যাচ্ছে আগে ওই জায়গাটা ঠিক করুন তার তো 5 কিলোমিটার দিয়ে বসে আছে 5 কিলোমিটার তারে তো ডিফেক্ট নেই আপনার দোতলা বিল্ডিং এ যে তারের ওয়্যারিংটা কনসিল করে করা আছে ডিফেক্টটা সব জায়গায় নেই এক জায়গায় ডিফেক্ট রয়েছে আর একটা ডিফেক্টের কারণে এমসিবি পড়ে যাচ্ছে বারবার এমসিবিটা তুলতে আবার শাটডাউন হচ্ছে ফিউজ উড়ে যাচ্ছে ডিফেক্ট একটা জায়গায় হাজার জায়গায় ডিফেক্ট হওয়ার দরকার লাগে না একটা জায়গায় ডিফেক্ট হওয়ার কারণে যেমন তারের এমসিবি পড়ে যায় ফিউজ উড়ে যায় ইলেকট্রিসিটি কাট অফ হয়ে যায় ঠিক ওই রকম আপনার সব ঠিক আছে একটা জায়গায় ডিফেক্ট হওয়ার কারণে আপনার দরবার থেকে সবের এমসিবিটা বিরক্ত করে যাবে ফলটাকে খুঁজতে হবে তারপরে প্লাস্টার করতে হবে এই ফলটা খোঁজার জন্য কথাটা বলছি আপনাদের টাইম পাস করার জন্য গরু কিনে নিয়ে এসছে বেচারা পশু কিনে নিয়ে এসেছে বেচারা রাস্তা দিয়ে দিচ্ছে পাশের লোক বলছে 20 দিন ধরে ঘুরছে 20 দিন ধরে ঘুরছে এই দিয়ে এসেছে দেখবি একটা হাটে যাবে চর্বিওয়ালা দিন কেমন দিয়ে আসতে চলে এই কথা সমাজে চলে না ভুল একটা দিচ্ছে এরকম কথাবার্তা সমাজে চলে তো তিনার পছন্দ হয়েছে তিনার আওকাত মতো তিনি নিয়ে এসেছে আল্লাহ আপনাকে আওকাত দিয়েছে আপনি আল্লাহর রাস্তায় বেশি ব্যয় করবেন আল্লাহ আরো দোয়া করি কিন্তু মানুষকে হীনপ্রতিপন্ন করে হীনমন্যতায় মানুষকে এরকম খারাপ জায়গায় নিয়ে যাওয়া ঠিক না আল্লাহ তাই হতে হবে আল্লাহ তারপরে
নিজেদের কুরবানি দিতা নামে হয়ে যাবে, মনটাকে কুরবানি দেওয়া হবে না। তাই রাসূল শিক্ষা দিলেন তোমাদের কুরবানিটা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে এলান করে দেয়, পরিষ্কার কোরআন নাযিল হয়ে যায়। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে লক্ষ্য করে যখন আলোচনা চলছে, কথাবার্তা চলছে, স্বপ্নের মধ্যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেয়, হে ইব্রাহিম, তুমি তোমার সন্তানটাকে আমার রাস্তায় কুরবানি করে দাও, তুমি তোমার সন্তানটাকে আমার রাস্তায় তুমি জবাই করে দাও, তুমি তোমার সন্তানটাকে আমার রাস্তায় তুমি ছুরিটা চালিয়ে দাও, রক্ত প্রবাহিত করে দাও। আল্লাহ হুকুমটা পালন করার জন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, সন্তানের দিকে তাকিয়ে বলছেন, হে আমার বৎস, হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান, আমি স্বপ্নের মধ্যে লক্ষ্য করলাম, আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম আমি যেন তোমাকে জবাই করছি, আমি যেন তোমাকে জবাই দিচ্ছি, আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম আমি যেন তোমার গলায় ছুরিটা চালাচ্ছি, আল্লাহ রাস্তায় তোমাকে কুরবানি করছি। ফালাম্মা বালাগা মা'আস সাআ ক্বালা ইয়া বুনাইয়া ইন্নী আরা ফিল মানামি আন্নী আসবাহুকা ইন্নী আরা ফিল মানামি, আমি দেখেছি স্বপ্নের মধ্যে, আন্নী আসবাহুকা, আমি যেন তোমাকে জবাই করছি। ফাআনজুরু মাযা তারা, এই সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কি? তুমি কি বলতে চাও? তুমি কি বলতে চাও? তুমি কি আলোচনা রাখতে চাও? যেমন সন্তান তেমন তার পিতা, যেমন পিতা মাতা তেমন সন্তানের পরিচয় দিচ্ছে। পিতার চেহারাটার দিকে লক্ষ্য করে পিতার কলিজার টুকরা ঘোষণা দেয়, পক্কা বেটা সিপাই কা ঘোড়া কুছ তো নেই তো থোড়া থোড়া, সঙ্গে সঙ্গে এলান করে দেয়, আমার আব্বা আপনার উপরে রাবের তরফ থেকে ফয়সালা হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ আপনাকে ফয়সালা করে দিয়েছে আমাকে জবাই করার জন্য। নিশ্চয় আপনি আমাকে সবরকারী বান্দাদের মধ্যে থেকে পাবেন। আল্লাহর তরফ থেকে আপনার উপরে যেটা এলান হয়েছে আপনি সেটাকে বাস্তবে রূপ দেন, আমি অবশ্যই সবরকারী বান্দাদের মধ্যে থেকে একজন হয়ে যাব। সঙ্গে সঙ্গে বলছে আপনাকে রব অর্ডার করেছে, আমার পিতা আপনাকে খোদা অর্ডার করেছে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য, আল্লাহর রিদাবন্দি পাওয়ার জন্য, আল্লাহর হুকুম আমাকে জবাই করা, আপনি জবাই করেন, বাকিটা আমি সবরকারী মানুষের অন্তর্ভুক্ত। জোরে সুবহানাল্লাহ। এই পাবজি যুগের ছেলেকে যদি বলতে, এই ফ্রি ফায়ার যুগে যদি ছেলেগুলোকে বলতেন যে বোঝা আছে একটা ডেঞ্জারাস আর কার্টুন দেখার মাস্টার, গেম খেলাতে পিএইচডি করেছে, এদেরকে যদি বলতেন কোচি আব্বা স্বপ্ন দেখছি আল্লাহ বলছে তোকে জবাই করতে, ঘুরিয়ে উপর আব্বা তুমি তো 40 বছর বয়স হয়ে গেছে, প্রচুর গুনাহ করে ফেলেছো, প্রচুর গুনাহ করে ফেলেছো, 40 বছর বয়স হয়ে গেছে, তুমি স্বপ্ন কি দেখবে? তোমার স্বপ্ন গ্যারান্টেড হবে যে আমি স্বপ্ন দেখছি আমি তোমার জবাই করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের, হুজুর যদি এখন আমি স্বপ্ন দেখি পাশের বাড়ির লোকটাকে আমি জবাই করছি, তাহলে কি শরীয়ত বলছে জবাই করতে? আপনার স্বপ্ন, আমার স্বপ্ন আর নবীদের স্বপ্ন পার্থক্যটা কোথায়? ছেলেকে জবাই করতে চলে গেল স্বপ্ন দেখে না, আপনি তো ঘন ঘন স্বপ্ন দেখবেন একে জবাই করছে ওকে জবাই করছে, 2-4 টাকা সাইজ করে মাথা খারাপ, ওর সাথে ঝামেলা চলছে, পাশের দোকানদার বিরক্ত করছে, শোনা হলে আপনি সাইজ করে দিতে হবে। হুজুর স্বপ্ন দেখে সাইজ করে দিতে বলে তো বুঝতে হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম স্বপ্ন দেখলেন সন্তানকে জবাই করছে,
সন্তানকে জবা করতে নিয়ে যাচ্ছে, শরীয়তের বিধান সেটা ওয়াজিব হয়ে গেল। আপনাকে আমাকে জবা না করলে, সাহেবে নেশা হওয়ার পরে, আপনার আমার সমর্থ থাকার পরেও যদি আপনি আমি পশু জবা না করি, কবিরা গুনাহ হবে, বড় গুনাহ হবে। কেন এটা হলো? এটা স্বপ্ন দেখেছি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। মনে রাখবেন, আপনার স্বপ্ন আমার স্বপ্নটা নবুয়তের 46 ভাগের এক অংশ। এটা শরীয়তের দলিল নয়, আল্লাহর ওলিদের স্বপ্ন শরীয়তের দলিল নয়। আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের স্বপ্ন শরীয়তের কোনো দলিল নয়। আল্লাহর ওলিদের স্বপ্নটা নবুয়তের 46 ভাগের এক অংশ। কিন্তু ওই স্বপ্নটা সত্য স্বপ্ন। স্বপ্নকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমি বেশি ডিটেইলসে যেতে চাচ্ছি না, খুব সংক্ষেপে আপনাদের খিদমতে বলি। একটা হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে স্বপ্ন, খোদার তরফ থেকে দেখানো হয়, যেটা ওলিদের উপরে আসে ইলকার মাধ্যম দিয়ে, ইলহামের মাধ্যম দিয়ে আসে। ওলিদের স্বপ্নটা ইলহামের মাধ্যম দিয়ে আসে, রূহে সালিহা তাদের হয়। দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে রাতে যেটা ভাবে সেটা আপনি দেখেন, এই স্বপ্নকে বলা হয়েছে আপনার ভাবকৃত স্বপ্ন। আর তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে একটা স্বপ্ন আসে, রূহে সালিহা নবুয়তের 46 ভাগের এক অংশ। আল্লাহর ওলিদের উপরে স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময় ইলকা হয়, ইলহাম হয়, কিন্তু শরীয়তের এটা দলিল নয়, ইসলামের এটা দলিল নয়, কোরআনের এটা দলিলের মধ্যে সাব্যস্ত হবে না। ওলিদের স্বপ্নটা রূহে সালিহা হবে, বুজুর্গদের স্বপ্নটা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু শরীয়তের দলিল হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু নবী রাসূল পয়গম্বরদের স্বপ্নটা আল্লাহ পাকের পাঠানো নবীদের স্বপ্নটা, রাসূলদের স্বপ্নটা, পয়গম্বরদের স্বপ্নটা শরীয়তের হচ্ছে দলিল। স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ পাক তাদেরকে ওহীটা দিয়ে থাকে, এটা শরীয়তের দলিল হিসেবে গণ্য হবে। মুস্তাফার স্বপ্ন শরীয়তের দলিল হিসেবে গণ্য হবে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্বপ্ন শরীয়তের দলিল হিসেবে গণ্য হবে। তাই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম স্বপ্নের মধ্যে দেখছেন শরীয়তের দলিল হিসেবে গণ্য হয়ে গিয়েছে। নিজের সন্তানকে জবাই করার আগে নিজের কলিজাটাকে কুরবান করে দিয়েছে, নিজের আত্মাটাকে কুরবান করে দিয়েছে, নিজের দিলটাকে কুরবান করে দিয়েছে, নিজের অন্তরটাকে কুরবান করে দিয়েছে। আল্লাহ তোমার রেজামন্দি চাই, পৃথিবীর কারো খুশি চাই না, আল্লাহ তোমাকে খুশি করতে চাই। পৃথিবীর কারো খুশি আমার চাই না, আল্লাহ তোমাকে খুশি করতে চাই। তুমি 80 বছর আমাকে সন্তান দাও নাই, 80 বছর পরে সন্তান দিলে আবার সেই সন্তানকে জবা করতে বলছো। আল্লাহ তুমি যাতে রাজি, আমি ইব্রাহিম তাতে রাজি। বলে এবারে ডিটেইলস ঘটনা মিনাতে গেছে, কিভাবে জবা হয়েছে, ঘটনা মুখস্থ আমি যাব না, মূল পয়েন্টে আলোচনা করছি। কেন এই সব মুখস্থ ঘটনা আপনাদের জানা আছে, কি হয়েছে, জবা হয়েছে, জান্নাত থেকে দুবাই এসে গেছে, জবাই মুক্তি চলে জান্নাতি দুবা জবাই হয়ে গেছে, ইসলামে চলে গেছে। আর নালের গায়ের জবাই হয়ে গেলে একদিন আপনি কেউ ঘরে থাকছেন, অনেক আগে বাচ্চা তো ওটা শেষ হয়ে কবে থেকে জবাই হয়ে কথা ঠিক হচ্ছে না। ছেলে জবাই করার যে আইন থাকতো ও আমল করা মুশকিল ছিল, কোসমস খাওয়ার লাইনে একটু জবাই জবাই হচ্ছে, আর নালে এই আমল বিলুপ্ত হয়েছে। কি কথা ঠিক না? ছেলে জবাই করা, বাচ্চা জবাই করা যদি আইন থাকতো এ আমল বিলুপ্ত হয়ে যেত, যেমন অনেক আমল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর পরে কেউ আদায় করে না, খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন একটা দোহাই চলছে, কি দোহাই? করোনার দোহাই, জামাতের নামাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নামাজ পড়ে মসজিদে যাওয়া বড় শয়তান আছে, নামাজ পড়ে উজু টুজু করে একটু আযান দিচ্ছে, রেডিতে বসে আছে, ঘরে নামাজ পড়ে পিছিয়ে পড়ে দিল, মসজিদে কাটা যাবে না। কেন? ইমামে ভুল করছে, সেক্রেটারির সাথে ঝগড়া, সভাপতির সাথে কেলাকেলি করেছে। এই যে জামাতের নামাজের আমলটা কিন্তু এখন সমাজে বিলুপ্ত লাইনে বলে রাখবেন। 20 বছর 30 বছর পরে এই জামাতের নামাজের তাকিদটা আরো কমে যাবে, হালকা হয়ে গেছে।
কিন্তু বেটা জানেই না যে সুস্থ থাকলে কোনো ওজোর ছাড়া বাড়িতে নামাজই হবে না, কোনো কারণ ছাড়া, ওজোর ছাড়া বাড়িতে যে আপনি নামাজ পড়ছেন, নামাজটাই হবে না। নামাজের জন্য শর্ত হচ্ছে জামাত। আপনার শরীর অসুস্থ, আপনি উঁচু সিঁড়িতে উঠতে পারেন না, আপনার গান হাই ফাই করছে, তো রোদের তাপে বেরোলে সানস্ট্রোক করবেন, কিন্তু ওজনের মধ্যে করছে। সুস্থ সবল বেরিয়ে বললেন স্টেজের সাথে ঝগড়া করে ঘরে চলবে না। সুস্থ সবল দাঁড়িয়ে বললে সভাপতির সাথে মারামারি করে চলবে না। এইরকম অনেক, এটাও কিন্তু ওয়াজিব আমল, জামাতের সাথে নামাজ পড়াটা ওয়াজিব আমল, আবার কুরবানি দেওয়াটা ওয়াজিব আমল। তাই কুরবানি দেওয়ার জন্য এক মাস ধরে চিন্তা করছেন, ফজরের জামাতটা তো কুরবানির দিনের মধ্যে পড়লেন না, আর এখানে দুটো শব্দ একসাথে দাঁড়িয়ে আছে, ফসল্লি ফসল্লি মুখস্থ ফসল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, তোমরা নামাজ পড়ো এবং কুরবানি দাও। ফজরের নামাজ পড়লেন না, সকালে উঠে কুরবানি দেন, বড় মুসলমান। এই কথা বলে কথা ঠিক বলছি। আবার জোহরের নামাজে গোশত বিধি করতে করতে নুগি আস্তে আস্তে উঠছে, সবাই হয়ে গেছে নুগিও উঠছে, উঠতে উঠতে নুগি মনে থাকবে না কদিন পর। কথা ঠিক বলছি। আবার কেউ হাফেন না বের করতে, কি করবি গোশত ছাড়াবো, তোকে কে ছাড়াবে, তোকে কে ছাড়াবে, গিরি করে ফেলবে তোমাকে। দুনিয়াতে তো গোশত কাবাব করছো, যা করছো গিরি হয়ে যাবে কবরে ঢুকে। শেখলে আমরা যা কাবাব থাকে শেখলে, বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারছেন লাইনে কথা বলে কোরআন যেখানে বলছে ফসল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, হাতটা হাতটা নিলেন, কুরবানিটা নিলেন, দেখছি এটা তো নামাজটা তো নিলেন না, ফজরটা কে পড়বে? কটা লোক পড়ে ঈদগাতে তো ভুলে যায়। এখনটা ঠিক আছে, একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সের ব্যাপার আছে, স্বাভাবিক বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় জামাত হচ্ছে। কুরবানির নামাজ, ঈদের নামাজ, সাধারণত ঈদুল আজহা, ঈদুল ফিতরের নামাজ তো বড় ময়দানে হয়। বুকে হাতকে জিজ্ঞেস করবেন তো ময়দানে যারা দাঁড়িয়েছে, আমি পিছনে চ্যালেঞ্জ করে বলছি 80% লোকের ফজরের জামাতের নামাজ পড়ে, জামাতের নামাজ 80% পড়ে নেই। তাহলে কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব, জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজিব। এই আমলটা নিলেন, ওই আমলটা নিলেন না কেন? এটা সমাজে চলছে, আমলটা করলে আর ওই আমলটা বিলুপ্ত হচ্ছে। তাকিদ নেই, তাকিদ থাকলে করতে, আর এটা বছরে একবার চল বারবার মিলে খুব কোরবানি দিলাম। আল্লাহ নবী, আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে হুজুরদের সাথে আলাপ আলোচনা করে, সাহাবায়ে হুজুরদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে, আলোচনা বোঝার চেষ্টা করে, আলোচনা নেওয়ার চেষ্টা করে। করবেন না আমার কথায়, একটু পয়েন্টের উপরে আপনাদের খিদমতে আলোচনা করছি। কুরবানি তো দিলেন, রক্ত তো প্রবাহিত করে দিলেন, গোশত প্রিজার্ভ করে ফেললেন, কেউ কেউ জাল দিয়ে ঝুড়ি ভাজা করে খাবেন, কত রকম সিস্টেমে গোশত সাজিয়ে রাখলেন, সব ঠিক আছে। কুরবানির গোশত খাওয়া ইবাদত, কুরবানির গোশত দেওয়া ইবাদত, কুরবানির গোশত বন্টন করা ইবাদত, কুরবানির জবাহ করা ইবাদত, কুরবানির চামড়া বিক্রি করা ইবাদত, কুরবানির গোশতগুলোকে বন্টন করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ইবাদত। সব মেনে নিলাম আপনার ইবাদতগুলোকে, সব মাথায় রেখে দিলাম, সব কিছু মাথায় রেখে আপনাদের খিদমতে ছোট্ট করে একটা আলোচনা করি। নিজের মনটাকে কেন কোরবান করতে পারলেন না খোদার জন্য? যদি সত্যকারে কোরবান করে কুরবানিটা দিতে পারতেন, সত্যকারে কলিজাটাকে কোরবান করে যদি পশুটাকে কোরবানি দিতে পারতেন, কোনদিন আপনার জোহরের নামাজটা কাজা হতো না গোশত বন্টন করতে গিয়ে। যদি সত্যকারে মনটাকে কোরবান করে আল্লাহর দরবারে কুরবানিটা দিতে, সত্যকারে যদি কলিজাটাকে কুরবান করে খোদার দরবারে যদি পশুটা জমা করতে, কোনদিন গোশতটা বন্টন করতে গিয়ে মিথ্যা কথাটা বলতে পারতেন না, কোনদিন গোশতটা বন্টন করতে গিয়ে হাকার দিতেন না। বাচ্চাগুলো একটু গোশত চাইতে এসেছে, গালি গালাজ করে বের করে দিতে পারতাম না। লাঠিকে আবার দেরিয়ে থাকে, কিছু মানুষ মস্তানি ব্যাগ নিয়ে বলে আপনাদের কাজ আমাদের কাজ।
আসে তাদের বাড়ি কোরবানি হয় না, গোস্ত দিতে হবে, খায়রাতের একটা অংশ 3 ভাগে তো ভাগ হয় আমরা জানি, তাদেরকে আলোচনা বুঝে ইবাদত সব, নিজের মনকে কুরবান করে ইবাদত আলাদা জিনিস। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়ে দেয়, আপনি যে পশুটাকে কুরবানি করলেন, যে পশুটাকে জবাহ করলেন, যে পশুর শরীর থেকে চামড়াগুলোকে ছাড়িয়ে ফেললেন, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেয়, ওই কুরবানিকৃত পশুটার শরীরটার মধ্যে যত পশম আছে ওই পশমের পরিমাণ সওয়াব আমার আল্লাহ তার নামায় আমলের মধ্যে লিখে দেয়। চিৎকারতে বলা যাবে আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে বলে যায়, সংক্ষেপ কথা আপনাদেরকে মাঝে বিস্তারিত কথা বলে আপনাদেরকে খিদমতে আলোচনা করে আপনাদেরকে কষ্ট দিতে চাই না, একটুখানি বোঝার চেষ্টা করে। আপনি কুরবানি দিয়ে দিলেন, আল্লাহ পাকের রাস্তায় জবাহ করে দিলেন, পশুটাকে জবাহ করার পরে পশুটাকে জবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় আমরা মিস্টেক করে ফেলি, কুরবানি দিই বাবা করি, কটা দিয়েছিস 5টা, কেউ বলে 7টা, কেউ বলে 3টে। কুরবানির পশুটাকে জবাহ না করলেন ইন্নী ওয়াজহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি পরিষ্কার করে যখন আপনি করলেন, পড়ার পরে ইন্না সলাতা ওয়া নুসুকি দোয়া করলেন, পড়ার পরে যখন আপনি কুরবানিটা দিবেন, জবাহটা করবেন, বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে যখন আপনি আওয়াজটা দিয়ে যখন জবাহটা করে ছুরিটা যখন চালিয়ে দিবেন, মনে রাখবেন ছুরি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কুরবানির পশু জবাহটা রক্তগুলো প্রবাহিত হতে থাকবে, রক্তগুলো যখন বয়ে যেতে থাকবে, পশুটা একটু ছটফট করতে থাকে, পশুটা একটু নাড়াচাড়া করতে থাকে। এই নাড়াচাড়াটাকে একটু অতিরিক্ত অল্প সময়ের মধ্যে করার জন্য, অতিরিক্ত যেন নাড়াচাড়া না করে, একটু অল্প সময়টাকে বাঁচাবার জন্য 10 মিনিট 5 মিনিট বাঁচাবার জন্য একটা ছোট্ট ছড়ি নিয়ে ওই জবাইকৃত পশুটার গলার মধ্যে অনেকে খোঁচা মারতে থাকে। ছোট ছড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি সাইজ করে ছেড়িয়ে আর একটা ধরবো, আর একটা ছেড়িয়ে একটা কষা রেডি হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল জানিয়ে দেয়, পরিষ্কার ইমানদের মতো জানে ওই ছোট্ট ছুরিটা নিয়ে দ্বিতীয়বার যে আপনার এলাকার কষায় যারা পশুটাকে ছাড়াবা বলে আপনার কাছে এসে যে প্রস্তুতি নিয়ে যখন ছুরিটা নিয়ে খোঁচা মারতে থাকে, যদি ওই খোঁচাটা বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার না বলে যদি মারে, কুরবানিটাই হবে না, ওই গোশতটা খাওয়াটাও হারাম হয়ে যাবে। কত সহজ না, ছেলে খেলা করা জিনিস নাকি? ইসলাম কি মুড়ির মোয়া হয়ে গেছি নাকি আমরা? পশু জবাই হয়ে গেল, জবাই গেল, পশু ছটফট করছে আর পেছনে খোঁচা মারছো, ওই খোঁচা মারার আগে যদি বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার না বলো, তোমার খোঁচাতে যদি মারা যায় ওটা খোদার জন্য মৃত্যু হবে না, ওটা গায়রুল্লাহর জন্য মৃত্যু হবে। আর গায়রুল্লাহর জন্য পশু জবাকৃত পশুটাকে খাওয়া শরীয়তে হারাম করা হয়েছে। কুরবানি তো দুধের কথা হারাম। 20 মিনিট পড়ে থাকুক, ছটফট করুক, অত তাড়াতাড়ি কেন? অতই যদি গোশ খাওয়ার শখ হয়, আগের দিন 1 কেজি কিনে রাখবে, সকাল সকাল রেঁধে দিবে। 10 মিনিট পরে না চুলোতে চাপবে, জানার দরকার আছে না? সমাজে একটা প্রচলিত বিষয় আছে আমাদের, বলবো একটু দিতে যাবো, হাঁটাহাঁটি করে করি নাকি? ঘটনা ধরলে তো ঘটনায় শেষ হবে, হাঁটাহাঁটি করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আবার এখন করা তো বিপদ, থাকে যদি 1 বছর পরে আবার বন্ধ হতো। সমাজে একটা প্রচলিত আপনার আমার অনেক জায়গায় আছে, আপনাদের এখানে জানি না, হয়তো হুগলি হাওড়ায় থাকে না।
গোস্ত এক জায়গায় আসে, খায়রাতি গোস্ত এক জায়গায় হয়, ওখান থেকে এবার বন্টন হয়। আচ্ছা, খুব সুন্দর নিয়ম, তাই কি বলছে? এতদিন তো শুনে ভুল জানলে প্রশ্ন করবেন, উত্তর দেবো, উত্তর দেওয়ার জন্য এসেছি। কুরবানির পশুটাকে আপনি তিনটে অংশে ভাগ করলেন, কুরবানির পশুর গোশতটাকে আপনি তিনটে অংশ ভাগ করলেন। একটা আপনি নিজে খাওয়ার জন্য, একটা পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের জন্য, আর একটা হচ্ছে খায়রাত মিসকিনদের জন্য, এতিম অসহায় বেওয়াদের জন্য। ওই এতিম অসহায় বেওয়াদের গোশতটা একটা জায়গায়, অনেক গ্রামে, অনেক পাড়ায় হয়। ওই জায়গাটায় হওয়ার পরে বিভিন্ন জায়গায় ওই গোশতটাকে আবার বন্টন করা হয়। ওই গোশতের অংশ কি আপনার বাড়িতে আসে? করে আপনি বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝতে পারলেন? আপনি তো বরাদ্দ করে দিয়েছেন এই পশুর গোশতটা খায়রাত মিসকিন। যদি বরাদ্দ না করতেন খেতে পারতেন, কিন্তু যখনই বন্টন, যারা 60 কেজি গোশত হয়েছে, উদাহরণ হিসাবে বলছি, সব কেটে কুটে বাদ দিয়ে 60 কেজি গোশত হয়েছে, জামাই বাড়ি রান দেওয়ার পরে 60 কেজি গোশতটাকে আপনি 3 ভাগে ভাগ করলেন। 20 কেজিটা আপনি মিসকিনদের জন্য বন্টন করে দিলেন, ওটা তাদের জন্য বরাদ্দ করে দিলেন, তাদের জন্য আপনি দিয়ে দিলেন। তাহলে মিসকিনদের জন্য দেওয়ার পরে কি আপনি মিসকিন সেজে গেলেন? তোমার ঘরে যখন ওই 20 কেজি গোশত থেকে 500 টুকরো ভাগে পেরে আত্মীয় স্বজনদের থেকে ভাগ হলে অসুবিধা ছিল না। ভালো করে বুঝবেন, খুব সূক্ষ্ম করে বুঝবেন যে 20 কেজি আত্মীয় স্বজনদের জন্য ভাগ করলেন, ওই জায়গা থেকে যদি 500 আপনার ঘরে ঢুকে যেত, এটা অসুবিধা হতো না। কিন্তু পার্টিকুলার মিসকিন, এতিম, অসহায়, বেওয়া, নিঃস্ব, নিপীড়িত, দুর্বল, গ্রামে যারা কুরবানি দিতে পারে না, অসহায় মানুষদের জন্য যেটা বরাদ্দ রেখেছেন, কেবলমাত্র সেটা তাদের জন্য। আপনার গ্রামে, আপনার পাড়ায়, আপনার মহল্লায় ওই বন্টন করার আগে আপনি ছানবিন করে দেখুন কারা নিঃস্ব, কারা বেওয়া, কারা পার্টিকুলার মিসকিন, যাদেরকে দেওয়ার বরাদ্দ করা হয়েছে শরিয়া, তাদেরকে ওই পুরো অংশটা ভাগ করে দিন। আপনি করে নিতে পারেন না। সামনে ক্লিয়ার প্রশ্ন করেন না, বুঝতে পারেন আবার বলুন। আপনার বাড়ি গ্রামে 50টা ঘর মিসকিন, ওই বস্তুটা পাওয়ার যোগ্য, আপনি জানেন তো? না জানেন না? ওটা আপনি ভাগ পাচ্ছেন কেন? ওই যে 50 কেজি গোশত হয়েছে, ধরেন আপনার জোগাড় করেছে 50 কেজি এক জায়গায় হয়েছে, ওই 50টা বাড়িতে এক কেজি করে বন্টন করেন, আমভাবে আবার বন্টন করেন। আমভাবে তো আত্মীয়তার বন্ধন থেকে যাচ্ছে। আমার কথা কিছু বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারেন না? কত সুখের মধ্যে দিয়ে হারাম হয়ে যাচ্ছে ঘরে, বুঝতে পারছেন? আপনি কোরবানি দিলেন, এমনি বলিনি কুরবান হতে হবে। কোরবানি আপনি দিলেন, আবার আপনি কোরবানি, আপনার কোরবানির গোশত আপনি খেয়ে আবার হারাম করছেন। এটা ইসলাম। কি বলছেন? যে কথা বুঝতে পারলেন? আপনি কোরবানি দিলেন, আপনার টাকা, আপনার অর্থ, মাথার দাম, পায়ে ফেলা টাকা, একটা হারাম কেউ দেখতে পারে না, সুদের, না ঘুষের, না ধোঁকা দেওয়া, না কষ্ট দেওয়া, না কারো পকেট মারা, না চিনিংবাজি করা, হালাল উপার্জনের টাকা মাথার দাম, পায়ে ফেলে, লকডাউনে মাস্ক পরে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করে, মাথায় ক্যাপ করে, এই হেলমেট টেলমেট পরে কষ্ট করার টাকা দিয়ে 20,000 টাকা দিয়ে পশুটা কিনে আনলে, কিনে আনার পরে জবাই করলে, জবাই করে ঘরে হারাম গোশত দিয়ে গেলে, অসহায় জবাই করে খোঁচা মেরে গোষ্ঠী কেন তুলে দিয়েছে, অত হালাল টাকার গোষ্ঠী কেন তুলে দিয়েছে? অসহায় খোঁচা মেরে শেষ করে দিয়েছে। আবার এই মিসকিনদেরকে দিলেন, কি বড় নিয়ত, মিসকিনদেরকে দেবো।
কত বড় নিয়ত দিলেন। আবার 500 ঘরে গেছে হয়ে গেল, কে খেলো তুমি আমি সবাই ভেজে গেল বলছে একটা মাছিরে কুরবানি দিয়েও হারাম পেটে চলে গেল। এত হালাল টাকার উপার্জনের টাকা দিয়ে কুরবানি দিলেন, কিন্তু একটু মিস্টেক হওয়ার কারণে হারামটা নিয়ে পেটের মধ্যে কষ্ট দিচ্ছে আপনাদের। ভুল জানা ছিল না, ভুল হচ্ছে, আল্লাহ মাফ করবে। জানার পরে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ পাক সকলকে সহিহ বুঝদান করেন, নিয়ামতের উপরে কবুল করে মর্যাদা ওয়ালা মার্তবা ওয়ালা বানিয়ে দেন। সকলে বলেন আমিন। জোরে বলা যাবে না আমিন? আমিন। চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না আমিন? আমিন। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে সাহাবায়ে হুজুরদের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা দিয়ে বলে, মুস্তাফা মামা এই জিলহজ মাসকে মুতাবারাক মাস বলেছে, মর্যাদাওয়ালা মাস বলেছে। এই জিলহজ মাসটাকে কাজে লাগান। সংক্ষেপ কথা বলছি, যে মাসে আপনি পশুটাকে কুরবানি দিলেন সেই মাসটাতে মনটাকে কুরবান করে দেন। যে মাসটাতে আপনি পশুটাকে যাবা করলেন সেই মাসটাকে আপনার দিলটাকে যাবা করে দেন। কোন দিকে যাবা? বড় চর্চা থেকে যাবা করেন, বড় নিন্দা থেকে যাবা করেন, মানুষকে ধোঁকা দেওয়া থেকে যাবা করেন, মানুষের সাথে ফাটকাবাজি করা থেকে যাবা করেন। তবেই তো এই মাহফিলে আপনার যাবাটা সত্যকারের যাবা পাবে। পশুটার গলায় ছুরি চালালে ঠিকই, নিজের আত্মাটার মধ্যে ছুরিটা চালিয়ে দেন। নাফসে আম্মারাটাকে কেটে ছেটে বের করে দেন, কলিজা থেকে বের করে দেন। নাফসে আম্মারা থেকে কলিজাটাকে বের করে দেন, কলিজা থেকে নাফসে আম্মারাটাকে দূর করে দেন। নাফসে মুতমাইন্নার উপর রুজু হয়ে যান। তবেই তো এই মাসটা কাজে লাগানো হবে। এই মুতাবারাক মাস, এই জিলহজ মাস, এই মাসে কাবা বাইতুল্লাহটাকে তাওয়াফ করা হয়। এই মাসে কাবা বাইতুল্লাহতে হাজার হাজার লাখ লাখ হাজী সাহেব হাত পাকে যায়। আল্লাহ পাকে কাবা বাইতুল্লাহটাকে তাওয়াফ জিয়ারত করতে থাকে। একবার তাওয়াফ করে আল্লাহ পাক গুনাহগুলোকে maaf করতে থাকে। দুবার তাওয়াফ করে আল্লাহ পাক গুনাহগুলোকে maaf করতে থাকে। তিনবার তাওয়াফ করে আল্লাহ পাক গুনাহগুলোকে maaf করতে থাকে। চারবার, পাঁচবার, ছবার, সাতবার তাওয়াফ করে আমার আল্লাহ গুনাহগুলোকে ক্ষমা করতে থাকে, maaf করতে থাকে। মাকামে ইব্রাহিমে দাঁড়িয়ে যখন দুরিকার নামাজটা আদায় করে, সেই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম আল্লাহ পাকের কাবা বাইতুল্লাহ থেকে তৈরি করেছিলেন, সেই জায়গাটাকে বলা হয় মাকামে ইব্রাহিম। এই মাকামে ইব্রাহিমে দাঁড়িয়ে যখন আল্লাহর দরবারে দোয়াটা করতে থাকে, ওই তাওয়াফের ওসিলায় আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল জানিয়ে দেয় আমার আল্লাহ জীবনের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেয়। মাসের মধ্যে যে মাসে আপনি কুরবানি দিলেন সেই মাসটাতে কত মানুষ নিজের মনটাকে কুরবান করার জন্য আল্লাহ পাকে কাবা বাইতুল্লাহতে যায়। যে মাসে আপনি যাওয়া করলেন নিজের অন্তরটাকে যাওয়া করার জন্য কত মানুষ আল্লাহ পাকে হযরত আসওয়াদ নাইকে চুমাটা দেয়, মাকামে ইব্রাহিমে দুরিকার নামাজ আদায় করে, হাতিমে কি নামাজটা পড়তে থাকে, এক লোকটি ইয়ামিনে কি চুমাটা দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাবা বাইতুল্লাহ দরজা মুনতাসিবটা ধরে পাগলের মতো কাঁদতে থাকে, এ রব্বে আল্লাহ, এ মাওলা পরওয়ারদিগার, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তুমি আমাকে maaf করে দাও। যে মাসে আপনি পশুটাকে কুরবানি দিলেন, কত মানুষ এই মাসটাতে নিজের মনটাকে কুরবান করে দেওয়ার জন্য নিজের সব কিছু কুরবান করে দিয়ে আল্লাহ পাকের কাবা বাইতুল্লাহটাকে তাওয়াফে জিয়ারত করার জন্য মুজদালিফায় যায়, মিনাতে যায়, আরাফাত জমিনে দাঁড়িয়ে দুটো হাত তুলে রোনাজারি করতে থাকে, আল্লাহর কাছে কাঁদতে থাকে, রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইন লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহর কাছে দোয়াটা মাগে, আল্লাহর কাছে দোয়াটা চাইতে থাকে, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকে। জাবালের রহমতটায় দাঁড়িয়ে দুটো হাত তুলে চোখের পানিগুলো বের করে আল্লাহর কাছে কাঁদতে থাকে, আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও, আল্লাহ তুমি maaf করে দাও। এ রব্বে
তুমি যদি মাফ না করো, তুমি যদি ক্ষমা না করো, কার কাছে যাব, কোথায় গিয়ে দুটো হাত তুলবো? বাপ মারলে মায়ের কাছে যাই, তুমি ফেরত দিলে কার কাছে গিয়ে আমি আর চাইবো? তুমি মাফ করে দাও, তুমি ক্ষমা করে দাও। গোটা চাওয়ালে আমার টানা আল্লাহ পাকের বান্দাদের চোখের পানিতে ভিজতে থাকে। গোটা চাওয়ালে আমার টানা আল্লাহ পাকের বান্দা বান্দিদের চোখের পানিতে বয়ে যেতে থাকে। আল্লাহ পাক জানে যে আমার বান্দারা তোরা আদমের বংশ, আমি মাওলানা আদমকেও ক্ষমা করেছি। যা আরাফাতে যারা এসেছিস আমার দরবারে, আমি আল্লাহ যারা আরাফাত জমিনে আসলো, আমি আল্লাহ তাদেরকে মাসুম বেগুনাহ বানিয়ে দিলাম। বন্ধ আরাফায় যেতে হবে, এখন কি হবে? হাদিস দ্বারা প্রমাণ দিলাম আরাফাত আল্লাহ। এখন তো 2 বছর বন্ধ, যেতে পারছে না। আমরা 5000 এবারে দিবে বলেছিল, তাও ঠিক আছে নাই চালু হলো। আপনার টাকা নেই, তাহলে বড় লোকদের জন্য ইসলাম। টাকা নেই, সমর্থ করে বাড়ি যেতে পারছে না, তাহলে আমি গুনাহগার হয়ে যাবো। আমি গুনাহগার হয়ে যাবো। ওর টাকা আছে, ওর টাকা দিয়ে ঘাট বুক করে বেরিয়ে যাচ্ছে, গুনাহ করছে, আবার ক্লায়েন্টকে মাপ চেয়েছে, খেপাট করে আবার বেরিয়ে দিচ্ছে। আর যার টাকা নেই কি করবে? ইসলাম তার বড় লোকদের জন্য কাজে লাগে। এইটাই আমার আলোচনা আছে। আল্লাহ নবী, আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে, সাহাবায়ে হুজুরদের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা দিয়ে বলে, আমার আল্লাহ, আমার মাওলা পরওয়ারদিগার দুটো জিনিস সবথেকে পছন্দ করে, দুটো ফোঁটা। আল্লাহ পাকের সবথেকে কবুলিয়তের ফোঁটা আল্লাহ কবুল করে নেয়, আমার মাওলা কবুল করে নেয়। একটা ফোঁটা হচ্ছে তাহাজ্জুদের ওয়াক্তের ফোঁটা, একটা ফোঁটা হচ্ছে শহীদের রক্তের ফোঁটা। নিজের জানটাকে জান না মনে করে, নিজের রক্তটাকে রক্ত না মনে করে, শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আল্লাহ রাসূলের নীতিবদ্ধকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের কলিজাটা বিলিয়ে দেয়। রক্তের টুকরাগুলো জমিনের মধ্যে পড়তে থাকে, ওই এক একটা ফোঁটাকে আমার আল্লাহ কবুল করে নেয়। দ্বিতীয় ফোঁটা হচ্ছে তাহাজ্জুদের ওয়াক্তের ফোঁটা। বান্দা আরাফায় যেতে পারে না, বান্দা আরাফার জমিনে কাঁদতে পারে না, বান্দা আরাফার ময়দানে সওয়ালের মধ্যে উঠতে পারে না। আল্লাহ বলে, বান্দা আমি আল্লাহ তোর জন্য রহমান, আমি আল্লাহ তোর জন্য রহিম, চিন্তা করিস না, আমি আল্লাহ তোকে ক্ষমা করব। বান্দা যখন তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করার পরে দুনিকাত করে তাহাজ্জুদের নামাজটা পড়ার পরে আল্লাহর দরবারে যখন রোনাজারি করতে থাকে, চোখ পড়া পানি নিয়ে যখন কাঁদতে থাকে, চোখের পানিগুলো ফোঁটা ফোঁটা হয়ে জমিনের মধ্যে যখন পড়তে থাকে, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেয়, ওই তাহাজ্জুদের এক একটা ফোঁটা আমার আল্লাহ কবুল করে নিয়ে ওই বান্দাটাকে মাসুম বানিয়ে দেয়। আল্লাহ নবী, আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে হুজুরদের সাথে আলাপ আলোচনা করে, হঠাৎ করে লক্ষ্য করে দেখে একটা মেয়ে ছেলে একবার ডান দিকে যায়, আবার ওই মেয়েটা দৌড়াতে দৌড়াতে বাম দিকে আসে, আবার ওই মেয়েটা দৌড়াতে দৌড়াতে ডান দিকে যায়। সাহাবায়ে হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করে, এই মেয়েটা কেন ছোটাছুটি করছে, দৌড়াদৌড়ি করছে, একটু বলো। সাহাবায়ে হুজুররা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওই মেয়েটার একটা সন্তান ছিল, সন্তানটা হারিয়ে গিয়েছে, মা পাগলে কুতুব হয়ে গেছে। একবার ডান দিকে যাচ্ছে, মা সন্তানকে দেখতে পায় না, একবার বাম দিকে যাচ্ছে, মা সন্তানকে দেখতে পায় না, পাগলে কুতুব সন্তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাচ্চাটাকে দেখতে পাচ্ছে না, তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, পাগলের মতন দৌড়াদৌড়ি করে। পরক্ষণে মা তার সন্তানটাকে পেয়ে যায়, বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়, বুকে চুমা
নবী জুমা দিতে দিতে বাড়ির দিকে যাচ্ছে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেয় হারানো সন্তানটাকে পেয়ে মা যেমন খুশি হয়ে যায় তার থেকে তার আল্লাহ 70,000 গুণ বেশি খুশি হয়ে যায় যখন তার হারানো বান্দা বান্দিগুলোকে পেয়ে যায়। দিন বুঝতো না, শরিয়াত বুঝতো না, কোরআন বুঝতো না, ইসলাম বুঝতো না, দিন বুঝতো না, শরিয়ত বুঝতো না, ইসলাম বুঝতো না, কোরআন বুঝতো না, শরিয়তের দিকে ফিরে আসছে। কুলিয়া ইবাদিয়াল্লাযী আশরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, পরিষ্কার কোরআন জানিয়ে দেয় আমার দরবারে ফিরে আয়, ফিরে আয় আমার কাছে, আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দেব। তাই সংক্ষেপ করে আপনাদের কাছে বলতে চেয়েছিলাম কুরবানি পশুটা জবাহ করেছেন, জবাহ শুধু করলে হবে না, নিজের মনটাকে জবাহ করতে হবে। কুরবানি দিয়েছেন শুধু কুরবানি দিলে হবে না, নিজের অন্তরটাকে কুরবানি দিতে হবে। এক একটা ওয়ালি তৈরি হয়ে যাবে। এই পয়েন্টের উপরে কিছু আলোচনা আপনাদের খিদমতে করতে চেয়েছিলাম। এই বিষয়ের উপরে কিছু কথাবার্তা আপনাদের খিদমতে আরজ করতে চেয়েছিলাম। আলোচনা বোঝার চেষ্টা করেন, আলোচনা নেবার চেষ্টা করেন, শরীয়তটা বুঝুন, দ্বীনটা বুঝুন, ইসলামের উপর আকারটা দলিলগুলো বোঝার চেষ্টা করেন। আল্লাহর নবী হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কাতারে মানুষগুলোকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেন সালাতুল ইস্তিসকা দোয়া করছে, দীর্ঘদিন পানি হয় না, দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয় না, মুসা দোয়া করছে আল্লাহ পানি দাও, আল্লাহ বৃষ্টি দাও। কাতারের মানুষগুলো দোয়া চাইছে আল্লাহ পানি দাও, আল্লাহ বৃষ্টি দাও। আমার আল্লাহ আমার মাওলা আমার পরওয়ারদিগার ঘোষণা দিয়ে দেয় হযরত মুসার সাথে সরাসরি খোদার কথা মতো। তাই মুসা কালিমুল্লাহ বলা হয়, রবের তরফ থেকে এলান হয়ে যায় মুসা আমি আল্লাহ তোমার পানি দেব না, আমি আল্লাহ বৃষ্টি দেব না, আমি আল্লাহ পানিটা দেব না। মুসা আলাইহিস সালাম বলে আল্লাহ কেন পানি দিবে না, কি অপরাধ করলাম, কেন বৃষ্টি দিবে না? এতগুলো মানুষ তোমার দরবারে দোয়া করছে, এতগুলো মানুষ তোমার কাছে ফরিয়াদ করছে, কেন তুমি পানিটা দিবে না? আল্লাহ বলেন মুসা এতগুলো মানুষের মধ্যে এমন একটা ব্যক্তি আছে যে ব্যক্তি আমি আল্লাহ আমার দরবারে 50 বছর ইবাদতে সিজদা দেয় নাই, ওই ব্যক্তিটাকে বের করে দাও, ওই ব্যক্তিটাকে তাড়িয়ে দাও, ওই ব্যক্তিটাকে হাঁটিয়ে দাও। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বলেন এতগুলো মানুষ কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে, আমি আওয়াজ দেব, পৌঁছাবে কি করে? আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আওয়াজ এসে যায়, মুসা আওয়াজ দেওয়ার দায়িত্ব তোমার, পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার। চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না? মুসা আলাইহিস আওয়াজটা দিয়েছে, ওই বান্দাটার কানের মধ্যে পৌঁছে গেছে। ওই বান্দাটা একবার ডান দিক তাকায়, কাউকে দেখতে পায় না, বাম দিক তাকায়, কাউকে দেখতে পায় না, সামনে পিছনে তাকায়, কাউকে দেখতে পায় না। চিন্তা করে কি ব্যাপার, কেউ তো বেরোচ্ছে না, এ তো আমাকে বলেছে সেই অপরাধী তো আমি তো ভুল করেছি। এতগুলো মানুষের মধ্যে আমি লজ্জিত হয়ে যাব, এতগুলো মানুষের মধ্যে আমি অপমানিত হয়ে যাব। আল্লাহ করতে আরম্ভ করে দেয়, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহর তরফ থেকে এলান এসে যায়, বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। মুসা আলাইহিস সালাম বলে আল্লাহ তুমি এতক্ষণ পানি দিলে না, হঠাৎ করে পানি দিলে কেন? ওই ব্যক্তিটা তো বেরোলো না। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলে মুসা এতক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তিটা আমার শত্রু ছিল, এখন ওই ব্যক্তি আমার দোস্ত হয়ে গিয়েছে। মুসা এতক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তিটা আমার নাফরমান অবস্থায় কাটাচ্ছিল, এখন ওই ব্যক্তিটা আমার ফরমাদার হয়ে গিয়েছে। মুসা আলাইহিস সালাম বলে খোদা একবার দেখো ওই ব্যক্তিটাকে, একবার দেখতে চাই আমি কোন মানুষটার কথা তুমি বলছিলে। আল্লাহ বলে মুসা যখন সে অপরাধী ছিল তখন সমাজে বের করে আমি লজ্জিত করি নাই, ভাবলি কি করে? এখন সে আমার দোস্ত হয়ে গিয়েছে, সমাজে বের করে আমি তাকে লজ্জিত করব। আমি
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। রাত যখন অবস্থায় অপরাধী অবস্থায় ছিল, আমি লোকের সামনে অপমান করি, চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, গুটিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। ফিরে আসবে, ফিরে আসবে। ভাবলি কি করে যে আমি ক্ষমা করে দেওয়ার পরে তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। সংক্ষেপ আমার আলোচনা সূরা সাফাত থেকে ওই যে 5-4টা আয়াতের আলোচনা, যেটা ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলাম তাফসীর থেকে, যে কুরবান নিজেকে করেছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। এখানে ফসলি রব্বিকা ওয়ানহার কিছু দলিল দিয়েছি, তাফসীরে জালালি, তাফসীরে মারিফুল কোরআন, তাফসীরে কুতুবি, তাফসীরে বাইজাবি, তাফসীরে রুহুল বায়ান, তাফসীরে মানি, তাফসীরে কবির, তাফসীরে তাসির, তাফসীরে মাদানী, বিভিন্ন তাফসীরকে সামনে রেখে কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি নিজের মনটাকে কুরবান কি করে করা যায়। আল্লাহ বলছে ওয়া মাকুম আইনা মা কুনতুম, বান্দা তুমি যেখানে, আমি আল্লাহ সেখানে। সুবহানাল্লাহ। আপনার খোদা তো আপনার অন্তর জানে, ধোকা কাকে দেব, বলবো কাকে, কি যাব, কোন করব, সব তো আপনার জান। বলার আগে আল্লাহ জানে তোমার মনের খবর কি। আন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআ। সেই রবের দরবারে জিলহাজ মাসটাকে কাজে লাগান। আমার সংক্ষেপ আলোচনা এই জায়গাটায়, খোদার মুতাবারাক মাসে বসিয়েছে। এই মাসটা হচ্ছে আরবি বছরের কি মাস? শেষ মাস। এই মাসটায় যদি কাজে লাগাতে পারি, জীবন তৈরি হবে। শরীয়ত অনুযায়ী জীবনটা বানিয়ে নতুন মাসটাকে সত্যকারের আমরা জীবনটাকে বানাতে পারবো। সত্যকারের নতুন বছরটা আমাদের সুন্দর শরীয়ত মোতাবেক, দিন মোতাবেক, ইসলাম মোতাবেক, ইসলামের আদর্শ মোতাবেক আমাদের প্রচলিত হবে। আল্লাহ পাক কবুল করুন। সকলে বলেন আমিন। আমিন। জোরে বলা যাবে না? আমিন। চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না? আমিন। আজ থেকে নিয়ত করে কাউকে ধোঁকা দেব না। এই নিয়ত করেন যে মানুষের ক্ষতি করব, এটার উপর থাকে কিচ্ছু আমল করতে হবে না। কোন আমল দিচ্ছি না, একটা আমল যে কারো কোনোদিন আমি ক্ষতি করব। উপকার করতে পারলে করব, কিন্তু উপকার না করতে পারলে ক্ষতি করব না। এই আমলটা করে আর করলে যে আমি কাউকে ধোঁকা দেবো না, কাউকে ক্ষতি করবো না। আমার সাথে হলে আমি থাকবো, তার সাথে না হলে দূরে থাকবো, ক্ষতি করবো। এই জিলহাজ মাসে একটা আমল দিয়ে গেলাম, কদ্দুর গড়াই পানি। হ্যাঁ, ক্ষতি তো সেই তাওয়ার থেকে শুরু হয়ে যায়। পাশে একটা গোস্তলা চর্বিওয়ালা দেখলে কি হলো, আমি খাবো। লাইন দিয়ে বসে খেচ্ছে, চর্বিওয়ালা ওর পাতে পড়ে গেছে, খাবারটা হাত ফেলে দিয়েছে। জীবনে কারো ক্ষতি করবো না, এই নিয়ত করে। আল্লাহ নবী, আল্লাহ রাসূল, সাহাবায়ে হুজুরদের দিয়ে আলাপ আলোচনা করে, সাহাবায়ে হুজুরদেরকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে। হঠাৎ করে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে একজন সাহাবায়ে হুজুর এসে বসলেন। হুজুরের সাথে কিছু আলাপ আলোচনা করলেন, হুজুরের দরবার থেকে রওনা দিয়ে দিলেন। আল্লাহ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে বলে, এই সাহাবাটার দিকে তাকাও, এই সাহাবা হচ্ছে আমার জান্নাতি সাহাবা। দ্বিতীয় দিন একইভাবে ওই সাহাবায়ে হুজুর রাসূলের দরবারে আসে। হুজুরের দরবারটার কাছে এসে বসে, হুজুরের সাথে আলোচনা করে। আবার ওখান থেকে যখন চলে যায়, আল্লাহ নবী, আল্লাহ রাসূল দ্বিতীয় দিন সাহাবাদের দিকে লক্ষ্য করে বলে, দেখো এই সাহাবাটার দিকে তাকাও, এই সাহাবা আমার জান্নাতি সাহাবা। তৃতীয় দিন আবার ওই সাহাবা আসে, হুজুরের দরবারটায় বসে। আল্লাহ নবী, আল্লাহ রাসূলের দরবার থেকে উঠে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, নবী আমার সাহাবায়ে کرام হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে বলে, আমার সাহাবারা দেখো এই সাহাবা আমার জান্নাতি 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 সাহাবা। অন্যান্য সাহাবায়ে کرام হুজুরা চিন্তা করছে কি আমল করে, 3 দিনেরও 3 দিন সার্টিফিকেট নিয়ে ঘরে গেল। চিন্তা হবে না হবে না, আপনি হুজুরের দরবারে, পীরের দরবারে বসে আছে, অনেক মানুষ আছে, হঠাৎ একটা লোক এলো,
হুজুর বাপির সাহেব বলেছে এই লোকটা চলে যাচ্ছে, বলছে জানো এই লোকটা খুব ভালো লোক। 3 দিন বললো। আপনার তো মনে একটা প্রশ্ন, কি হুজুরের উপকার করেছে যে এত ভালোভাবে করছে, হুজুরকে কি মোটামুটা মারবে? সাহাবেরা বলতে চিন্তা হচ্ছে কি এমন কাজ করে হুজুর 3 দিন জান্নাতে যাচ্ছে। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে সাহাবায়ে হুজুরের কোন প্রশ্ন করলেন। আল্লাহ নবী হুজুর আমার চুপ করে থাকলেন। আল্লাহ নবীর একজন সাহাবা ওই সাহাবাটার পিছনে চলে গেলেন। ওই সাহাবা সহবতে থাকতে আরম্ভ করে দিলেন। ওই সাহাবার সাথে সাথে থাকতে আরম্ভ করে দিলেন, আমল করতে আরম্ভ করে দিলেন। ওই সাহাবা যে আমল করে ওই সাহাবাটাও সেই আমল করতে থাকে। ওই সাহাবা যে কাজ করে, যে সঙ্গী সাহাবা সহবত আফতাওতে গিয়েছে সেই সঙ্গী সাহাবাটাও সেই আমলটা করতে থাকে। যে আমল করে দেখছে একই তো আমল, আমিও যা করি সেও তাই করে, আমিও যা কাজ করি সেও তো সেই কাজের সাথে লিপ্ত। অতিরিক্ত তো কোনো আমল খুঁজে পাচ্ছি না, এক্সট্রা তো কিছু আমল খুঁজে পাচ্ছি না। যে কারণে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতি বলেছে। তার তো অতিরিক্ত কিছু আমল দেখতে পাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবা প্রশ্ন করে আপনি কি আমল করেন, কি কাজ করেন যার জন্য আপনাকে নবী 3 দিন বলেছে জান্নাতি? আপনি যখন দরবার থেকে হুজুরে চলে আসলেন 3 দিনই হুজুর আপনাকে দিকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে বলেছে আপনি জান্নাতি। কি এমন আমল করেন কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। আমিও যা করি আপনিও তাই করেন, আমিও যা কর্মকাণ্ড ইবাদত বন্দেগী রিয়াজত মুরাকাবা মুশাহিদা তাজকিয়া নফস জিকির আজকার তাসবিহ যা কিছু করতে থাকে আপনি তো সে অনুরূপ ভাবে একই আমল করেন, একই কর্মের সাথে লিপ্ত আছেন, একই কার্যকলাপ করতে থাকেন। কিন্তু আপনি সার্টিফিকেট পেলেন, কি অতিরিক্ত আপনি আমল করেন, কি বিশেষত্ব আমল করেন একটু আমাকে বলেন, একটু ব্যতিক্রম আমল সম্পর্কে আমাকে অবগত করেন। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা সেই দিনে ওই সাহাবার দিকে লক্ষ্য করে চিৎকার আওয়াজ দিয়ে বলেছিল আমি অন্য কিছু ব্যতিক্রম আমল করি না, কিন্তু একটা বিশেষ রাতে আমল করে থাকি। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আওলাদে মুজাদ্দিদে জামান, আওলাদে মুজাদ্দিদে জামান, নারে তাকবীর। আয়েশা ছোট্ট করে কথা বলেন, বিশেষ কিছু আমল তেমন করি না, একটা ছোট্ট আমল করে থাকি। আমি যখন গভীর রাতে নিদ্রায় যাই, যখন ঘুমিয়ে থাকি, এই ঘুমাবার আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ভাবতে থাকি কি আমার মনে দুঃখ দিয়েছে, কি আমার মনে ব্যথা দিয়েছে, কি আমার মনে কষ্ট দিয়েছে, কি আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, খারাপ আচরণ করেছে, তাদের কথাগুলো ভাবতে থাকি। আর এক একজন করে আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকি। যে আমাকে ব্যথা দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে বুকের মধ্যে কষ্ট দিয়েছে, আমি তাদেরকে ক্ষমা না করে ঘুমিয়ে যাই। অর্থাৎ আমি মনে কারোর প্রতি বিদ্বেষ রেখে ঘুমাই না, বদলা নেব বলে আমি এই চিন্তা নিয়ে ঘুমাই না। আপনার কি বলে তাদের সকলকে আমি তাদের ক্ষমা না করে দিয়ে ঘুমিয়ে যাই। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূলের দরবারে এই সাহাবায়ে کرام হুজুর এসে প্রশ্ন করে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওই সাহাবার সাথে তো আমার আমলের কোনো পার্থক্য নাই, কিন্তু একটা পার্থক্য খুঁজে পেয়েছি। ওই সাহাবারা যখন ঘুমিয়ে যায় সবাইকে ক্ষমা করে ঘুমিয়ে যায়। আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ পাক ওই আমলটার উপরে খুশি হয়ে গিয়েছে। অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া, অপরকে মাফ করে দেওয়া, অপরকে কষ্ট দেওয়ার পরেও, অপর কষ্ট দেওয়ার পরেও সে কষ্ট সহ্য করে যে ক্ষমা করতে থাকবে, আমার আল্লাহ তাকেও দুনিয়াতে ক্ষমা করে জান্নাতি বানিয়ে দিবে। আমরা মুরব্বী হারা, এক একটা মুরব্বী আমাদের মধ্যে থেকে চলে যাচ্ছে। হুজুরের ওয়ালিদ সাহেব, আমার ভাই জানেন ওয়ালিদ সাহেব, আমার চাচা হুজুর
কেউ না, শরীরটা অসুস্থ, দোয়া করবেন আল্লাহ শরীরকে সুস্থতা দেন, শেফায়ে কুল্লিয়াত ইনায়াত করেন। আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামতগুলো বেশি দিন ভোগ করার সুযোগ করে দেন। গুনাহগারের জন্য দোয়া করবেন, আপনাদের জন্য দোয়া করি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা